نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گل خوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. مقامات تاجیکستان میگویند که بودوباش رهبران نوی شهر دوشنبه در قصر ریاست جمهوری موقتی میباشد. کارشناسان باور دارند که حمله‌های زادگان آسیای مرکزی در دراز مدت بر روابط با ترکیه تاثیر نخواهد گذاشت. خب یک شهروند ازبکستان این کار کرده است. مردم ازبکستان که حالا آخرین ارقام آمده است، مردم ازبکستان 32 میلیون نفر که جنایت نکردند. و خویشاوندان امید دارند که زن قرغیزی در دبی به نام و نشان شده صحت و سلامت به وطن برمیگردد. бегоҳ вақте мехост барои рақсидан барояд маълум шуд ки ӯ бояд танфурӯшӣ кунад. ӯ ҷанҷол бардошт. ба ман гуфт ки дасташро шикастанд. аз гиристан ашкҳоям хушк шуд. ҳайати дастгоҳи шаҳрдории душанбе ба раҳбарии мири тозатаини пойтахт рустами эмомалӣ ба макони нави кор бинои қасри собиқи раёсати ҷумҳурӣ кӯчидааст. далели ҷойвазкунии мақомоти душанбе шомили нақшаи бозсозии пойтахт будани бинои ҳукумати шаҳр дар хиёбони рӯдакии пойтахт унвон мешавад. ин нақшаҳо бахше аз геймплан ё барномаи азими бозсозии симои шаҳри душанбе аст ки давоми солҳои охир мири собиқ маҳмадсаид убайдуллоев пиёда мекард. аммо ҳамкорони мо мегӯянд мақомоти тоҷикистон аз таҳияи тарҳи нави геймплан хабар доданд. инҷо бинои собиқи раёсати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки 2 рӯз пеш дар ин ҷо шаҳрдории душанбе ҷой дода шуд, вале қарор аст ин бино комилан тахриб шавад ва дар ҷои он бинои нави ҳукумати тоҷикистон сохта мешавад. дар ин бора дар оҷонсии сохтмон ва меъмории назди ҳукумати тоҷикистон хабар доданд. бинои ҳозира мавҷуд буда таго ҳамин таххонааш буда рӯи дагар унҷо ва солҳои 60 сохта шудагӣ аз сабаби он ки меъёрҳои қоидаҳо набуд, хокҳои фурӯнишин ҳастанд, ҳамон ба таҳкурсии вай тайёр кардагӣ набуданд. ҳамчунин тибқи ин нақша бинои порлумони тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва шаҳрдории душанбе тахриб шуда, дар ҷои он маҷмӯаи нави порлумонии тоҷикистон сохта мешавад ва то театри лоҳутӣ гулгашт бунёд мешавад. як гулгашти наҳаст меша бегоҳиҳо омада сайру гашт карда набераҳо карем ҷои сумба чӣ мешавад? бинои баландошони маъмурӣ ба нақша гирифта шудааст. оянда ба ин тибқи нақшаи генералӣ. тибқи барномаи нави генплан ё бозсозии шаҳри душанбе масоҳати он бояд 9500 гектар афзоиш ёбад. гирду атрофи душанбе ҳамаш рӯдакӣ аст. ҳамон ба аз ҳисоби ноҳияи рӯдакӣ тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон унҷо ниёзорҳои бисёрсола ва истифода бурдан мумкин набуд, лекин қарорҳо вақташанда қабул карда шуд, ҳамин хонаҳои истиқоматӣ сохтанд. хайги ҳеҷ гап не бо ҳамин мо вай кардан омада кор. зимнан масоҳати феълии шаҳри душанбе 12700 гектар арзёбӣ мешавад. искандари фирӯз, амриддин олимов, радиои озодӣ, шаҳри душанбе. дар нисбати сардори хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти шаҳри Кӯлоб парвандаи маъмурӣ боз шудааст. нозири калони нақлиёти шаҳри Кӯлоб дар садама як одам ва як говро маҷрӯҳ мекунад. ҷабрида Икром Давлатов ҳодисаро ба радиои озодӣ чунин қисса кард. шофёрш мефурӯяд масте маст буд дигар омадан одамо гирифтан хай амро гинабор бировардан. худи нозири калони нақлиёти шаҳри Кӯлоб дар як тамоси телефонӣ бо радиои озодӣ хабари садамаро тасдиқ кард, аммо аз ироаи ҷузъиёти бештар ва иллатҳои ҳодиса худдорӣ намуд. эҳтимолан ӯ ба муддати 2 сол аз идораи нақлиёт маҳрум хоҳад шуд. бори аввал нест ки афроди соҳиби мақом дар минтақаи Кӯлоб дар садамаҳо мушоҳида мешаванд. соли гузашта дар як садамаи нақлиётӣ бо иштироки раиси намояндагии оҷонсии зидди маводи мухаддир дар минтақаи Кӯлоб як сокини ноҳияи Восед ҷони худро аз даст дод. баъди ин ҳодиса Маъруф Садуллоев аз мақомаш барканор гардид.
تخمیناً 1200 پناهجوی و مهاجر همانا در انبارهای بکارخوابیده شهر بلگراد پایتخت سربیا روز می‌گذرانند. صرف نظر از سرمای زمستان آنها مکان بود و باششان را ترک نکردند. سازمان طبیبان بدون مرز به این مردم نیازمند که اساساً شهروندان افغانستان و سوریه میباشند گنراتورهای برق و مقدار محدود غذا را تامین کرده است. پناهجویان از اقامت در اردوگاه‌های پناهندگان سرپیچی میکنند زیرا خوف دارند که آنها را اخراج یا خود دپورتاسیون خواهند کرد. حکومت سربیا تاکید میکند که این گروه با خواهش خود این منطقه را برای زیست اختیار نموده است و از این رو با آنها کمک بیشتر دسترس نمی شود. برنامه را ادامه میدیم. دیروز مقامات ترکیه گفتند که گمانبری حمله در کلوب رینا استانبول را بازداشت کردند. شهروند 34 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف معروف با لقب ابو محمد خراسانی هم دست داشتند در کشتار 39 نفر را در شب سال نو اعتراف کرده است. مقامات ترکیه امیدوارند که به زودی آدمان پس این حمله نیز معلوم خواهند شد. برای شرح تاثیر احتمالی حمله های تروریستی با شرکت زادگان آسیای مرکزی در مناسبات بعدی ترکیه با کشورهای منطقه من با رهبری منطقوی رادیو آزادی عباس جوادی مراجعت کردم. خوش آمدید. تشکر. خب بیاد نخست در رابطه با اون صحبت میکنیم که این برای اولین بار نیست که ساکنان یا زادگان آسیای مرکزی در حمله به ترکیه استفاده میشوند. خب ببینید مثلا اون مهر و محبتی که تا حال حکومت و خودی مردم ترک نسبت زادگان آسیای مرکزی داشتن اونا رو برادر میگویند، همخون میگویند. این حمله ها تا کدام حد بر روحیه اونا تاثیر کرده است؟ روحیه درست میگویید. ببینید اولا به موقع حکومت ترکیه به نظرم تاثیر چندان بزرگی نخواهد کرد. به موقع مردم ترکیه از نظر روحیه احتمالاً تأثیری در کوتاه مدت خواهد کرد که ناراحت خواهند شد، ولی در دراز مدت حتی میان مدت این تأثیر از بین خواهد رفت و مردم فراموش خواهند که با وجود اینکه تراژدی این فاجعه بسیار عمیق بود و همه رو ناراحت کرده و به حق. واقعیتش این است که خب یک شهروند ازبکستان این کارو کرده است. مردم ازبکستان که حالا آخرین ارقام آمده است، مردم ازبکستان 32 میلیون نفر که جنایت نکردن، یک چند تا شهروند ازبکستان جنایت کردند. شاید از بین تروریستایی که دست به اسلحه میبرند و ترور میکنن مردم آسیای مرکزی هم هستن، تاجیک هم هستن، ازبک هم هستن، کرغز هم شاید هستن، ولی این دلیل نیست که دلیل گناه مردم نیست، مردم آسیای مرکزی نیست. به نظرم در با وجود احساساتی که شما میگویید و واقعا هم هست بین مردم، از طرفی حکومت به نظر من امیدوارم که عاقل‌تر از اون است که فقط به خاطر این ترور با وجود دهشتناک بودنش با ویزای بین ترکیه و آسیای مرکزی جاری کند. امیدوارم هم چیزی نشود و نخواهد شد به نظر من، ولی واقعیتش این است که مردم جلوی پیش احساسات مردم رو نمیشد گرفت که این احساسات هستن حالا فعلا و تا مدتی هم خواهند بود، ولی به نظرم زیاد طول نمیکشه. یعنی احساس ناباوری گمان میکنید؟ خیلی، یعنی مثل گفتم خیانت به امانت است. مثل اینکه ما آغوش باز کردیم خنجر زدن از پشت. از نگاه شما چرا گروه های دهشت افکن از برای انجام عمل‌های تروریستی در ترکیه از زادگان آسیای مرکزی استفاده میکنند؟ خب به خاطر اینکه اولا این باعث حیرت من همشه هست شخصا، احساسات قومی و مخصوصا مذهبی از بین 5 کشور آسیای مرکزی به نظرم مخصوصا در ازبکستان و تاجیکستان زیاد است. بین این 2 کشور مخصوصا زیاد است. حتما علت‌های تاریخی دارد. بعد از فروپاشی شوروی شاید اینو یک نمونه چیز میدانن که ناسیونالیسم میدانن یا چی میدانن که ما جدا هستیم از دیگران و غیره. این هست واقعا احساسات مذهبی به خصوصیات هست. 2 ترکیه مخصوصا در سرحد عراق و سوریه هست که مرکز تبدیل به مرکز ترور در دنیا شده است. این مصاحبه را در شکل کامل در سایت www.azadi.org تماشا کنید.
یک زن 27 ساله شهروند قرقیزستان در امارات متحده عرب ناپدید شده است. پیوندان او تخمین میزنند که احتمالاً او در اسارت قرار دارد. به نقل مادر علینا شادیخان و او مجبور بود که 3 فرزند نابالغش را گذاشته برای کار به مهاجرت برود. مادر علینا میگوید دخترش میخواست با پولی که در دبی به دست میآورد در وطن خانه بخرد، اما برای عملی شدن این نقشه های علینا مانع‌های جدی پیش آمده است. الماس همراه مادر بزرگ از برادران خردسالش مراقبت می کند. او در صنف یکم با بهای اعلا می خواند و روز حساب می کند که کی به دیدار مادرش خواهد رسید. علینه 27 ساله به پسرش وعده داده بود که بعد نیم سال بر می گردد. جوان دختر آرزو داشت مبلغ ضروری را برای خریدن حجره جمع خواهد کرد. نصف پول را الکی فرستاد. تا این وقت علینه در ترکیه کار می کرد. در پی ترکیش‌های اخیر در استانبول و از طرف دیگر به خاطر پیدا کردن مبلغ بیشتر وی تصمیم گرفت که برای کار به دبی رود. علینا نقشه داشت که در یکی از تفریحگاه‌های امارات رقاصگی می‌کند، اما در اصل او را کار دیگر انتظار بود. بگاه وقتی می‌خواست برای رقصیدن برایت معلوم شد که او باید تنفروشی کند. او جنجال برداشت. با من گفت که دستش را شکستند. از گریستن اشک‌هایم خشک شد. تا به حال اناره کیدیکووا زنگ تلفن دخترش را انتظار است، اما از 7 ینور به این طرف از او درکی نیست. وی گفت که باید به آنها $180,000 بدهد. آنها همین قدر نرخ گذاشتند. درباره تفریحگاهی که علینا به آنجا برای کار رفته بود، تنها همین معلوم است که رئیسش هندو بوده است. او به جلب دختران از قزاقستان، مولداوا، اوکراین و کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مستقل مشغول است. در وزارت‌های کارهای داخلی و خارجی قرقیزستان گفتند تا کنون برای پیدا کردن علینا موفق نشدند. Нашим консулам были проверены центральные тюрьмы, государственные морги, полицейские участники Эмирата в город Дубай. سفیر ما تمام زندان‌های مرکزی، سردخانه‌های دولتی و شعبه‌های پلیس امارات و شهر دبی را تفتیش کرد، اما در هیچ کجا اسم شادیخان و ثبت نگردیده است. همچنین مؤسسه‌های طبی را نیز از نظر گذراندیم. او مراجعت نکرده است. Также гражданка Шадыканова не обращалась. مادر علینا برای پیدا کردن دخترش از امبودسمن کمک خواسته است. آنها برایش وعده دادند که قضیه را پیگیری میکنند، اما امبودسمن میگوید این حادثه ناروشنی‌های زیاد دارد. Согласно информации правоохранительных органов Эмирата, بنا به معلومات مقامات انتظامی امارات گویا او کشور را ترک کرده است، اما این را باید دقیق کرد. شاید کسی شناسنامه‌اش را گرفته باشد. Может быть, кто-то взял ее паспорт. حادثه به همین مانند سال گذشته رخ داده بود که شهروند قرقیزستان را با مقصد استثمار شهوانی در دبی فروخته بودند. آن زمان با کمک جمعیت قرقیزها توانستند جوان دختر را از اسارت رها کنند. تلاش‌های ما با راه غیرقانونی آمدن به این کشور و صاحب جای کار شدن معمولاً با آن می‌انجامد که این نفران قربانی هر گونه عمل‌های جنایی می‌شوند. حالت‌های جا دارند که دختران به حیث غلام شهوانی استفاده شدند. به همین خاطر به اینجا باید از راه قانونی آمد. شهروندان قرقیزستان که در دبی به سر میبرند درباره ناپدید شدن علینا معلومات ندارند، اما اگر پلیس محلی او را پیدا نکند آماده هستند که در جستجوی هموطنشان یاری کنند. و یک خبر دیگر، مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که 5 نفر از ساکنان منطقه و خان این ولایت بنابر سرمای سخت در حالت کما افتاده برای معالجه به تاجیکستان انتقال یافتند. دفتر مطبوعات مقامی ولایت مختار بدخشان تاجیکستان گفت این افراد با تلاش نیروهای مرزبانی و اهالی منطقه به بیمارستان ناحیه مرغاب آورده شدند. اخبار و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنا کلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.